Good morning, everyone. My name is T. Lalita Kumari, lecturer in computer science. I am from Government Degree and PG College, Bhadrachalam. Today, our topic is input-output statements in C and type conversion techniques in C language. Okay, what are the learning objectives of the today's concept? Unformatted IO statements, formatted IO statements, type conversion techniques in C, and example programs on type conversions. Okay, let us start. Um, what are the IO unformatted IO statements in C? Characters can be read and written in C using the following functions. What are those? Unformatted input functions are the getch functions, getchar functions, getS functions. Unformatted output functions are the putch function, putchar function, puts function. Okay. First one, unformatted input functions. First one is the unformatted input functions. Okay, first one, getchar, getch. This function is used as a input statement to read only alphanumeric character from the keyboard. From the keyboard. Okay, na? At a time, only one alphanumeric character can be read from the keyboard. That's why we are using the getch function. Next, to each time when we this function is called, it returns the next input character. Once again, getch function. This function is used as a input statement to read only one alphanumeric character from the keyboard. Okay, what is the syntax for getch function? Getch, just we are specifying the brackets. Each time when this function is called, it returns the next input character. Okay, next, for example, D assigns to getch. This the character accepted from the keyboard assigned to the variable D. నేను ఏ వేరియబుల్ అయితే నేను కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేస్తానో ఆ వేరియబుల్ ని దేనికి అసైన్ చేస్తుంది? డి అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తుంది. getch ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ డివైస్ కాల్డ్ as కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ నుండి ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని మాత్రమే రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి getchar ఫంక్షన్. Next one is the getchar function. In the getchar function, a single character can be entered into the computer using the C library function getchar. It returns the single character from a standard input device. The function does not require any argument. Okay na? At a time only one alphabet మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది. దానికి వచ్చేసి getchar function ante at a time only one single character can be read from the keyboard. It does not require any arguments. This that function is called the getchar function. Okay, what is the difference between the getch and getchar? Getchar reads only one single alphabetic character, but in the getch this function is read only one alphanumeric character. Alphanumeric means either numbers, alphabets, and special characters. At a time, only one alphanumeric character read from the keyboard. But in the getchar, it reads at a time only one alphabetic character. It does not require any arguments. Okay, na? Next, character variable name getch. Suppose I am taking character type C. C assigns to getchar means I am reading some one single character from the keyboard. This character is assigns to C. We are printing the C. నెక్స్ట్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ ద సి. అంటే నేను కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేసిన డేటా అనేది దేంట్లోకి స్టోర్ అవుతుంది? సిలోకి స్టోర్ అవుతుంది. తర్వాతకి ఏం చేస్తాము? ఆ సిలో ఉన్న డేటాని ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ getS ఫంక్షన్. దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రీడ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ until
a carriage written or new line key is pressed. At the end of the function appends null terminator. ఓకే, గెటెస్ ఫంక్షన్ అంటే గనక ఆ క్యారేజ్ రిటర్న్ చేసేంత వరకు కానీ లేదా న్యూ లైన్ కీని ప్రెస్ చేసేంత వరకు కానీ మీరు రీడ్ చేసిన స్ట్రింగ్ ని ఏమంటారంటే గెటెస్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ నల్ క్యారెక్టర్ తో ఎండ్ అవుతుంది. హౌ కెన్ వి రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్? గెటెస్ వేరబుల్ నేమ్. ఆ వేరబుల్ నేమ్ ఇస్తే కనుక నేమ్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ గెటెస్ నేమ్ అంటున్నాం. నేమ్ ఈజ్ ఏ అరే స్టోరింగ్ ద స్ట్రింగ్. ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు డిఫైన్ ద నేమ్ యాజ్ ద అరే ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. మీరు రీడ్ చేసిన డేటా మొత్తం కూడా అరే ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మొత్తం కూడా దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది, నేమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్. ఎట్ ఏ టైం నేను ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేయాలి అంటే getch అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫాబెటిక్ క్యారెక్టర్ can be read from the keyboard, we are using the getchar function. Suppose I want to read one string at a time, we are using the gettest function up to return key or new line key pressed. Okay, until a carriage return key or new line key pressed, we are using getS function. The end of the function automatically it appends the null character. Here I am taking the getS s or name. Here name as the array storing the string. It is necessary to define the name as a array of character. ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఏంటి, array of character ని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఇది ఎరే కిందకి ట్రీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, వీటి మీద ప్రోగ్రామ్స్ ని నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తానమ్మా. ఓకే, ఐఎమ్ మినిమైజింగ్ దిస్ వన్ అండ్ టర్బో C++ ఎడిటర్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్. దెన్ ఫస్ట్ వన్ యాజ్ getchar ఫంక్షన్. getchar ఫంక్షన్ గురించి నేను ప్రోగ్రామ్ చూడమ్మా. ఐఎమ్ డిలీటింగ్. ఓకే, hash include stdio.h నెక్స్ట్ conio.h అనేది తీసుకుంటున్నామా. conio.h ఎందుకంటే కన్సోల్ ఐఓ ఆపరేటర్స్ ని క్లీన్ చేయడానికి conio.h అనేది తీసుకుంటాం. వితౌట్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ ద printf అండ్ scanf ఫంక్షన్స్. వితౌట్ printf అండ్ scanf మన ప్రోగ్రామ్స్ ఉండవు కాబట్టి కంపల్సరీగా స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ మన ప్రోగ్రామ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి హెడర్ ఫైల్ గా stdio.h అనేది తీసుకుంటున్నాం. నేను ఫస్ట్ దేన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నా అంటే getchar ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నామా. క్యారెక్టర్ అని ఒక ch అనే ఒక వేరబుల్ ని తీసుకున్నాను. ఈ ch అనే వేరబుల్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే printf enter any character from the keyboard అన్నమ్మా. /n అనేది ఎందుకు, న్యూ లైన్ లో కర్సర్ బ్లింక్ అవడానికి. నెక్స్ట్ ch assigns to getchar అని యూజ్ చేస్తున్నామా. అంటే నేను ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్ ని మాత్రమే రీడ్ చేయొచ్చు. printf లో you have entered అని రాస్తున్నామా. you have entered %c ఏంటది ch కాబట్టి ch ని తీసుకుంటున్నాను. getch అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామమ్మా, ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసేంత వరకు ఉంచుతుంది అనమాట. ఒకవేళ నేను getchar అనేది ఇవ్వలేదనుకోండి, నేను అవుట్పుట్ చూడాలి అంటే మళ్ళీ ఫంక్షన్ f5 అనేది తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వేరబుల్ డిక్లరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను clr scr అని చెప్పేసి పెడుతున్నామా. ఎందుకు అంటే క్లియర్ స్క్రీన్, ఓన్లీ నా అవుట్పుట్ మాత్రమే కనపడాలన్నమాట. సేవ్ చేయడానికి alt F2 అని చెప్పేసి అని అంటాము. alt F2 నేనేమి ఇచ్చాను, getchar e.c అని చెప్పేసి ఇచ్చాను. getchar ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను. నెక్స్ట్
ఆల్ట్ F9 అంటే కనుక కంపైలేషన్కి ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే కనుక ఎర్రర్స్ వార్నింగ్స్ చూపిస్తుంది. నా ప్రోగ్రాంలో ఏ ఎర్రర్స్ వార్నింగ్స్ లేవు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నా. కంట్రోల్ F9 ఎంటర్ ఎనీ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ అంటే సపోజ్ నేను బి అనే క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేశాను. యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ బి అని చెప్పేసి నాకు అవుట్పుట్ అనేది రావాలి. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నామా, యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ బి అని చెప్పేసి అన్నాము. కింద మనం గెట్ సిహెచ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి నేను ఏదో ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసేంత వరకు కూడా కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను, ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఈ గెట్ సిహెచ్ అనే ఫంక్షన్ ని కామెంట్ లైన్ లో పెడుతున్నా. కామెంట్ లైన్ అంటే కనుక 2 స్లాషెస్, లేదా నేను కంట్రోల్ వై అని అంటే కనుక ఎంటైర్ లైన్ ని డిలీట్ చేస్తున్నట్టు. ఇప్పుడు నేను రీడ్ చేసిన డేటాని అవుట్పుట్ చూసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ క్యారెక్టర్ అని చూసుకోవాలి అంటే కనపడదు. ఇందాకేమో గెట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి మనం ఏదో ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ రీడ్ చేసేంత వరకు కూడా మనకి స్టే అయి ఉంటుంది అవుట్పుట్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు అట్లా ఉండదు. కావాలంటే చూడండి, నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నా. ఫంక్షన్ F2 నెక్స్ట్ ఆల్ట్ F9 ఎంటర్ ఎనీ కీబోర్డ్ అని అంటున్నామా. సపోజ్ నేను జెడ్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు కనపడిందా? యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ క్యారెక్టర్ జెడ్ అనేది కనపడిందా? ఇప్పుడు నేను మరి అవుట్పుట్ చూసుకోవాలి అంటే ఎలా చూసుకుంటాను? ఆల్ట్ F5 ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే నాకు అవుట్పుట్ అనేది కనపడుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అంటే నేను ఆల్ట్ F5 యూజ్ చేయకుండా నేను అక్కడే అవుట్పుట్ ని చూసుకోవాలి అంటే గెట్ సిహెచ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఏదైనా ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసేంత వరకు కూడా స్టే అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇది గెట్ క్యార్ ని తీసుకున్నాం. దాంతో పాటు నేను ఇంకోటి కూడా ఏమి ఇచ్చాను, గెట్ సిహెచ్ అంటే ఏదన్నా ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేసేంత వరకు కూడా స్టే అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గెట్ ఎస్ ఫంక్షన్, ఆల్ట్ ఎంటర్ అంటున్నామా. ఆల్ట్ ఎంటర్ అంటే చిన్న స్క్రీన్ అయిపోతుంది. దీన్ని నేను మినిమైజ్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ పవర్ పాయింట్ లోకి వెళ్దాం. దీంట్లో గెట్ ఎస్ ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామా? ఎట్ ఏ టైం ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్ కెన్ బి రీడ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. వన్ స్ట్రింగ్ మీన్స్ అప్ టు రిటర్న్ కీ, క్యారేజ్ రిటర్న్ కీ కానీ లేదా న్యూ లైన్ కీని ప్రెస్ చేసేంత వరకు కానీ దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, దీన్ని కూడా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, ఆల్ట్ ఎంటర్ అని చెప్పేసి కొట్టాను, పెద్ద స్క్రీన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆల్ట్ ఎఫ్ న్యూ అనండి, కొత్త ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఈ F2 అంటున్నాము. F2 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ సేవింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఐఎమ్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ద గెటెస్ ఫంక్షన్. ఏది యూజ్ చేస్తున్నామా? గెట్టెస్ అనే ఫంక్షన్ ని నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. గెట్టెస్ అంటే కనుక ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్ కెన్ బి రీడ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్, మీన్స్ అప్ టు అంటిల్ క్యారేజ్ రిటర్న్ ఆర్ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ ని ప్రెస్ చేసేంత వరకు, ఎంటర్ ప్రెస్ చేసేంత వరకు. ఇప్పుడు నేను పుట్టెస్ అంటే ఏమవుతుంది? ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, దీనికి గెట్టెస్ పుట్టెస్ డాట్ సి అని అంటున్నా. గెట్టెస్ పుట్టెస్ డాట్ సి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio డాట్ h హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ audio డాట్ h void main. నెక్స్ట్ char name of some 30. I'm giving 30 up to 30 characters వరకు రీడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఓన్లీ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ ద సెమీకోలన్. ఆఫ్టర్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద CLR SCR ఫంక్షన్. వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద CLR ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలమ్మా? డిక్లరేషన్ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం CLR SCR అంటే కనుక ఓన్లీ నా అవుట్పుట్ మాత్రమే కనపడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ printf enter your college name అని అంటున్నాము. ఎంటర్ యువర్ కాలేజ్ నేమ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. నెక్స్ట్ గెట్టెస్ నేమ్ అనేది ఏంటి? అరే నేమ్ అంటే అప్ టు 30 క్యారెక్టర్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు. పుట్టెస్ నేమ్ అంటే కనుక నేమ్ని ప్రింట్ చేస్తుంది.
నెక్స్ట్ గెట్ సిహెచ్ అంటే ఏదైనా ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేసేంత వరకు కూడా ఉంటుంది. ఓకే, F2 అన్నాను, ఆల్ట్ F9, నెక్స్ట్ కంట్రోల్ F9, కాలేజ్ నేమ్ గౌట్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్ BCM. మీరు ఎంటర్ చేసింది ఏంటి? పుట్టెస్లో గౌట్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్ భద్రాచలం. గెట్టెస్లో నేనేం చేశాను? గౌట్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజ్ BCM అన్నాను. నాకు పుట్టెస్లో ఏం చేసింది? అది డిస్ప్లే అయింది అనమాట. ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్, అప్ టు ఎంతవరకు సింగిల్ క్యారెక్టర్ మీన్స్ క్యారేజ్ రిటర్న్ చేసేంత వరకు కానీ, లేదంటే న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ని ఎంటర్ చేసేంత వరకు కూడా రీడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇది గెట్టెస్ పుట్టెస్ ఫంక్షన్. గెట్టెస్ అని అంటే ఏమో కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేయడానికి, పుట్టెస్ అంటే కనుక స్క్రీన్ మీదకి డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నేను ఆల్ట్ ఎంటర్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మినిమైజ్ చేస్తాను. దీస్ ఆర్ ద unformatted input functions. These functions are used as a input statement to read only alphanumeric character from the keyboard. కీబోర్డ్ నుండి ఒక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ని రీడ్ చేయడం. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏదర్ A to Z అవ్వచ్చు, 0 to 9 అవ్వచ్చు. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ ఆల్సో అలౌడ్. నెక్స్ట్ గెట్ క్యార్ మీన్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ కెన్ బి రీడ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ నుండి ఓన్లీ వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ మీన్స్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తుంది. గెట్టెస్ అంటే కనుక రీడ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ అంటిల్ ద క్యారేజ్ రిటర్న్ ఆర్ న్యూ లైన్ కీ ఈస్ ప్రెస్డ్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇట్ అపెండ్స్ ద నల్ టెర్మినేటర్. ఓకేనా? నేను ఈ మూడిటికి నేను ప్రోగ్రామ్ని చెప్పాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అన్ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. అన్ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్. This function is a complementary of getCH function and is used to display the alphanumeric character on the standard output device like VDU. నాకు కీబోర్డ్ నుంచి రీడ్ చేసిన వాల్యూని నేను కీబోర్డ్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి అంటే కనుక ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ని putch అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏమి యూజ్ చేస్తామో putch అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము. getCH అంటే ఏమో రీడ్ చేయడానికి, putch అంటే కనుక డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ putchar అనే ఫంక్షన్. దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే ఎనీ ఆల్ఫాబెటిక్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ నుండి మీరు రీడ్ చేసిన ఒక ఆల్ఫాబెటిక్ క్యారెక్టర్ని VDU విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్ మీద డిస్ప్లే చేయడానికి putchar అనే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తారు. putchar వేరబుల్ నేమ్ అని అంటున్నాను. ఇక్కడ ఆన్సర్ లో Y అన్న. putchar ఆఫ్ ఆన్సర్ అంటే ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది? Y అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ puttest ఫంక్షన్. ఆల్రెడీ ఐఎమ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ దిస్ ఫంక్షన్ in the program. What is puttest? This function puttest outputs the string to the standard output device. Standard output device is nothing but the monitor. Monitor మీద ఒక స్ట్రింగ్ ని డిస్ప్లే చేయడం అప్ టు ఎంతవరకు? నేను రీడ్ చేసిన టోటల్ స్ట్రింగ్ న్యూ లైన్ క్యారెక్టర్ వచ్చేంత వరకు కూడా నేను రీడ్ చేసిన స్ట్రింగ్ ని వీడియో మీద డిస్ప్లే చేయడానికి పుట్టెస్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తారు. నేను రీడ్ చేసిన డేటాని డిస్ప్లే చేయడానికి putchar అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, మరి ఈ putchar కి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందామా? ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ అంటున్నామా, ఆల్ట్ ఎంటర్ అని చెప్పేసి ఫంక్షన్ F2 char e.c hash include stdio.h hash include conio.h void main. Suppose I am taking character variable ch. I am initializing this character with some p. Okay, clr scr. Next putchar of ch. It displays p.
ఇక్కడ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో నేను ఒక హెడ్డింగ్ పెడుతున్నాను. యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ character is function F2. F9, alt F9 is used for checking the errors. Next, control F9. Okay, you have entered character is P. అంతే కదా, నేను Pతో ఇనిషియలైజ్ చేశాను. సో యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ క్యారెక్టర్. మనం ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఏదైతే రాస్తామో అది యాస్టీస్గా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ క్యారెక్టర్ ఈస్. పుట్కేర్లో ఏం చేసాము, డిస్ప్లే చేసాం. అంటే నేను రీడ్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్ని డిస్ప్లే చేయటానికి పుట్ క్యార్ అనేది యూజ్ చేశాను అనమాట. ఓకేనా, ఇది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఫార్మాటెడ్ అన్ఫార్మాటెడ్ ఐఓ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా నేను డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి చూడండి, పుట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్. పుట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ట్ F4 అంటున్నాను. ఓకే, పుట్ సిహెచ్ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటి, కాంప్లిమెంటరీ ఆఫ్ ద గెట్ సిహెచ్. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద ఆల్ఫా ఎట్ ఎ టైమ్. ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ ద వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ డివైస్. అంటే మానిటర్ మీద ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పుట్ క్యార్ అంటే కనుక ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద వీడియో. పుట్ క్యార్ అంటే కనుక ఒక ఆల్ఫాబెటిక్ క్యారెక్టర్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. పుట్టెస్ అంటే కనుక ఎట్ ఎ టైమ్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ డివైస్ మీద వన్ స్ట్రింగ్ అని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. దీస్ ఆర్ ద అన్ఫార్మాటెడ్ ఐఓ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా, బేసిక్ స్ట్రింగ్ ఐఓ ఫంక్షన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పామమ్మా. స్ట్రింగ్ బేస్డ్ ఐఓ ఫంక్షన్స్ ఆర్ గెట్ఎస్ అండ్ పుట్టెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ operations on the string. నేను getters అంటే కనుక at a time only one string can be read from the keyboard up to until the char is written or new line character will be encountered. Puts is used to display the one string. Whatever you read from the keyboard that will be displayed on the monitor. Here I am taking the string as 80 characters, taking input of maximum limit as 80 characters. Here string as the array up to 80 characters వరకు మనం రీడ్ చేయొచ్చమ్మా. గెట్టెస్ లో మీరు 80 క్యారెక్టర్స్ లోపు ఏదైనా రీడ్ చేయొచ్చు. మీరు ఏదైతే రీడ్ చేశారో దాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి అంటే కనుక పుట్టెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. గెట్టెస్ లో ఏమో కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేస్తాం, పుట్టెస్ లో ఏమో నాకు మానిటర్ మీద డిస్ప్లే అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ బేస్డ్ ఐఓ ఆపరేషన్స్. నెక్స్ట్, కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్. ఇన్ ప్రీవియస్ సెక్షన్ అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ కానీ ఒక అవుట్పుట్ కానీ కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేయటం కానీ డిస్ప్లే చేయటం కానీ జరిగింది, మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయటం కానీ. ఇక్కడ కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే కనుక టెక్స్ట్ బేస్డ్ అవుట్పుట్స్. అంటే నేను గెట్టెస్ యూజ్ చేస్తే ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తాం. గెట్ క్యార్ అంటే కనుక ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫాబెటిక్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తాం. గెట్ సిహెచ్ అంటే కనుక ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తాం. Suppose I want to read more than one input from the keyboard and different types of inputs at a time, that can be possible with the help of scanf statement, that is the console input operation or console input statement. Console input statement అంటే ఏం జరుగుతుందంటే కీబోర్డ్ నుండి అంటే రకరకాల ఇన్పుట్స్, ఒక ఆల్ఫాబెట్ ను కానీ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కానీ లేదా ఒక స్ట్రింగ్ ని కానీ నేను మోర్ దాన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని రీడ్ చేయాలి అంటే కనుక దేన్ని తీసుకుంటాము, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఈ స్కాన్ఎఫ్ లో మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్.
కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ని డబుల్ కోట్స్ లో ఎన్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యాంపర్సండ్ సింబల్ అనేది యూజ్ చేయాలి. వేరియబుల్ నేమ్ ముందర కంపల్సరీ ఏం చేయాలి, మీరు రీడ్ చేస్తున్న వాల్యూకి అడ్రస్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట. యాంపర్సండ్ సింబల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్పెసిఫై ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. మనం రీడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి, మెమరీలో ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అని అనటానికి దీనికి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, అడ్రస్ ని స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట. అడ్రస్ ని స్పెసిఫై చేసి మీరు రీడ్ చేసిన డేటా అనేది ఆ వేరియబుల్లో పెట్టేస్తుంది అనమాట. ఆ వేరియబుల్ కి ఒక అడ్రస్ ఇస్తుంది, మీరు రీడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఆ వేరియబుల్లో పెట్టేస్తుంది అనమాట. అంటే scanf ఫంక్షన్, why we are using the scanf function? Suppose I want to display more than one type of the value from the keyboard, we can use the scanf function. In the previous unformatted input functions, it is possible at a time only one character or one alphanumeric character or only one string from the keyboard. Suppose I want to read more than one type of value from the keyboard, that can be possible with the help of console input string. That console input string is nothing but the scanf function. In the scanf function, it has two arguments are there. First one as the control string and second one as the variable declaration. In control strings must be enclosed within the double quotes. కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్ వచ్చేసి సి కంపైలర్ డైరెక్ట్ గా నేను ఇంటీజర్ అంటే అది రికగ్నైజ్ చేయదమ్మా. ఇంటీజర్ కి ఈక్వలెంట్ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తే మీరు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ లో కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చారో అదే ఆర్డర్ లో ఆ వేరియబుల్స్ ని ఇవ్వాలి. కంపల్సరీ వేరియబుల్ నేమ్ ముందర ampersand symbol అనేది యూజ్ చేయాలి. why we are using the ampersand symbol? Ampersand symbol is used to representing the address of the variable, where the value of that variable must be stored is depending upon the address. Okay na? The compiler automatically allocates the address of that variable, and whatever we are reading from the keyboard, the value is stored in that address. Okay na? నేను యాంపర్సండ్ సింబల్ పెట్టంగానే కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇంటర్నల్ గా మెమరీలో ఆ వేరియబుల్ కి అడ్రస్ అనేది ఎలికేట్ చేస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైతే వాల్యూని కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేస్తారో ఆ వాల్యూని ఆ అడ్రస్ లో పెట్టేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సరే, ఈ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది చెప్పుకుందాం. కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్ కి వచ్చేసి %c అనేది యూజ్ చేస్తాం. కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ అన్న ఫార్మాట్ స్పెసిఫైయర్స్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. %c is used for reading the character from the keyboard. %g is used for the signed or integer decimal integers. %f అనేది %i అనేది డెసిమల్ ఇంటీజర్స్ కి, %e అనేది సైంటిఫిక్ నోటేషన్స్ కి, %E అనేది సైంటిఫిక్ నోటేషన్ ఇన్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. %f ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ కి %f అనేది యూజ్ చేస్తాం. %g అనేది యూజెస్ ద %e ఆర్ %f విచ్ ఎవర్ ఈజ్ షార్టర్. %G %E అంటే నేను సైంటిఫిక్ నోటేషన్ లో రీడ్ చేసేటప్పుడు %f కానీ F కానీ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చమ్మా. %O అనేది అన్సైన్డ్ ఆక్టల్ ని రీడ్ చేయడానికి, %S అనేది స్ట్రింగ్ ని రీడ్ చేయడానికి, %U అనేది అన్సైన్డ్ డెసిమల్ ఇంటీజర్ కి, %X అనేది అన్సైన్డ్ హెక్సాడెసిమల్ నంబర్ ని రీడ్ చేయడానికి. %X is also used for the uppercase letters of the unsigned hexadecimal values. %P displays the pointers. %N ఇది number of characters written in the keyboard. ఓకే, జనరల్ గా మనం ఏవేవి యూజ్ చేస్తాం అంటే %C ఏమో క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ ని రీడ్ చేయడానికి, %D వచ్చేసి నేను ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ని రీడ్ చేయడానికి, %F అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ ని రీడ్ చేయడానికి, %LD అనేది వచ్చేసి నెక్స్ట్ లాంగ్ ఇంటీజర్ ని రీడ్ చేయడానికి, %F అనేది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్ ని రీడ్ చేయడానికి. డబుల్ వాల్యూస్ ని రీడ్ చేయాలి అంటే %LF అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓన్లీ ఈ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలా. %C is used for
క్యారెక్టర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రీడ్ చేయాలి అంటే కనుక %c. ఇంటీజర్ వాల్యూస్ రీడ్ చేయాలి అంటే %d. %ld అనేదేమో లాంగ్ ఇంటీజర్ కి, ఫ్లోట్ కి వచ్చేసి %f. %lf అంటే కనుక డబుల్ కి యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ %u అనేది ఏంటంటే మీరు అడ్రస్ ని వాటిని డిస్ప్లే చేయాలి అంటే కనుక %u అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ లో వాట్ ఆర్ ద కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్? %c ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? క్యారెక్టర్ ని రీడ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ %d is used for reading the integer values. %ld is used for long integer values ని రీడ్ చేయడానికి. %f is used for reading the floating point values, and %ld is used for reading the long integer values ని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ printf statement. In the printf statement also contains the printf statement అనేది అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ అమ్మ. ఇప్పటిదాకా మనకి పుట్టెస్ కానీ పుట్టార్ కానీ పుట్ సిహెచ్ కానీ ఎట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని కానీ లేకపోతే సింగిల్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్యారెక్టర్ ని కానీ లేదా ఒక స్ట్రింగ్ ని మాత్రం డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేశాను. నాకు అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ values can be displayed at a time. We are using the printf statement with the help of control string, variable names. ఏ ఆర్డర్ లో అయితే మీరు కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఇస్తారో అదే ఆర్డర్ లో ఆ వేరియబుల్స్ ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇన్ ద ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ లో మీరు ఏదైతే రాస్తారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ మీదకి డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకే, దీంట్లో వచ్చేసి కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్ తెలుసు. ఇక్కడ స్కాన్ఎఫ్ కి అయితే యాంపర్సెంట్ రాసాము, మరి ప్రింట్ఎఫ్ లో యాంపర్సెంట్ ఎందుకు రాయలేదు అంటే మనకి కంప్యూటర్ లో మెమరీ అనేది చాలా పెద్దది, మరి మనం రీడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలి అనేది కష్టం కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం యాంపర్సెంట్ సింబల్ ఇవ్వాలి. అదే ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో నేను ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు, మానిటర్ అనేది చాలా చిన్నది కాబట్టి నేను రీడ్ చేసే వాల్యూ అనేది వి నీడ్ నాట్ టు స్పెసిఫై ద యాంపర్సెంట్ సింబల్, మీన్స్ అడ్రస్ అనేది స్పెసిఫై చేయకపోయినా పర్వాలేదు. ఓకే, దీనికి కూడా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. దీంట్లో వచ్చేసి మన ఏదో ఒకటి తీసుకుందాము. ఓకే, నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ తో డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. ప్రింట్ఎఫ్ స్కాన్ఎఫ్ రెండు తీసుకుంటాను. న్యూ అని చెప్పేసి అంటున్నామా. ఓకే, ఇక్కడ చూడమ్మా, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h void main. నెక్స్ట్ int a, b అనే 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుంటున్నాను. clr scr. ఇక్కడ సి అనే ఒక వేరియబుల్ కూడా తీసుకుంటున్నామా, లేదు అంటే సమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నామా. అమ్మ, మీరు డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇస్తే కంపైలర్ రికగ్నైజ్ చేయదు. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ద వేరియబుల్స్. After taking the variables, we can initialize those variables with the values. Then we can operate on the values. Operations can be performed on the values. Suppose నేను ఏమన్నా వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తే కనుక కంపైలర్ రికగ్నైజ్ చేయదు. సో దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ద వేరియబుల్స్. Okay, here I am taking the 3 variables. What are those? A, B, C. Int as the data type. Why we are using the int data type? Why we are using the data type? How much memory is allocated for that variable is depends on the data type. A, B,
some are the three variables. These three variables are of the type integer type. Integer occupies 2 bytes of memory, means A occupies 2 bytes of memory, B is also occupies 2 bytes of memory, sum is also occupies 2 bytes of memory. CLR SCR means it clears the screen. Whenever we are using the CLR SCR function, must and should we can define the conio.h as the header file. Okay. Printf statement. Printf statement is used to display the message on the screen, or to display any data on the మానిటర్. డేటా ఏదైనా డిస్ప్లే చేయాలి అన్నా, లేదా విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ లో మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తారో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. ఎంటర్ ఎనీ 2 numbers, ఎంటర్ ఎనీ 2 numbers అని చెప్పేసి నేను కీబోర్డ్ నుండి నేను స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నా. మనకి ఏ మెసేజ్ రాకుండా నేను రీడ్ చేయాలి అంటే రీడ్ చేస్తామా? చెయ్యం. సో అందుకని కంపల్సరీగా ఏం చేయాలి, ఏదైనా మెసేజ్ ఇస్తే ఏవైనా 2 numbers అంటే నేను సపోజ్ 10 20 ఇచ్చాను, 10 వచ్చేసి ఏలోకి, ఏ యాజ్ ద ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఇంటీజర్, వాట్ ఈస్ ద కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఫర్ ద ఇంటీజర్ వేరియబుల్? %d. B is also a integer type of variable. What is the control string for integer? %d. So %d, one %d is used for A and another %d is used for B. అంటే ఫస్ట్ మీరు రీడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఏలో స్టోర్ అవుతుంది, సెకండ్ మీరు రీడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది బిలో స్టోర్ అవుతుంది. దెన్ సమ్ అసైన్స్ టు A ప్లస్ B, అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ఏని బిని యాడ్ చేసిన తర్వాత రిజల్టెంట్ వాల్యూ దేంట్లో స్టోర్ అవుతుంది? సమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ సమ్ లో ఉంటుంది, కానీ నేను ఆ వాల్యూ ఎంత ఉంది డేటా అనేది చూసుకోవాలి అంటే ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో సమ్ ఈక్వల్ టు %d విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ లో మీరు ఏదైతే రాస్తారో అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. సమ్ అనేది ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి హియర్ ఇంటీజర్ టైప్ %d దేనికి బదులుగా తీసుకున్నాను? ఈ సమ్ కి బదులుగా తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ గెట్ ch, ఓకేనా? ఫంక్షన్ f2 print scan డాట్ సి అని అంటున్నామా. నెక్స్ట్ alt f2 f9 alt f9 కంట్రోల్ f9, ఎంటర్ ఎనీ 2 numbers. 2 numbers రీడ్ చేస్తున్నామా. సపోజ్ 44 88 అని చెప్పేసి రీడ్ చేసాను. వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఫర్ ద A ప్లస్ B? 44 ప్లస్ 88 ఎంత అవుతుందమ్మా? 132 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? హియర్ printf is used for display the data on the monitor. scanf is used for reading more than one data from the keyboard. కీబోర్డ్ నుండి మోర్ దాన్ 1 డేటాని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మోర్ దాన్ 1 వాల్యూని ఎట్ ఎ టైం రీడ్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, దీన్ని మినిమైజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ నేను వేరే తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ టైప్ కన్వర్షన్. This is used to convert the one data type to another data type. Suppose I want to convert the one data type to another data type. That is nothing but the type conversion. అంటే ఒక డేటా టైప్ లో ఉన్న వాల్యూని అనదర్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడాన్ని ఏమంటున్నారు? టైప్ కన్వర్షన్ అంటున్నారు. This type conversion techniques are in 2 ways. First one as the type conversion by assignment statement. Second one as the type conversion through the case operator. Assignment operator means just equal to symbol. Equal to symbol is used for the assignment operator. నేను ఇప్పుడు ఇంట్ ఏ అని చెప్పేసి తీసుకున్నామా. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ ఏ ఫ్లోట్ బి అని చెప్పేసి అన్నాను. బిలో ఉన్న వాల్యూని ఏకి అసైన్ చేస్తున్నాను అంటే గనక ఏమవుతుంది? నేను సపోజ్ బిలో 10.5 ఉంది, నేను బిని ఏకి అసైన్ చేస్తున్నా. ఏ అనేది ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి నాకు ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ మొత్తం కూడా ట్రంకేట్ అయిపోతుంది. అంటే ఏలోకి ఎంత అసైన్ అవుతుంది? ఓన్లీ 10 మాత్రమే అసైన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓన్లీ 10 మాత్రమే అసైన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ గా ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్
ఏ బిసి అని 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం. ఏలోకి 10, బిలోకి 3 తీసుకున్నా. సి అసైన్స్ టు ఏ బై బి అంటే కనుక 10/3 అంటే నాకు ఎంత రావాలి, 3.333 అని రావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఇంట్ అని చెప్పేసి తీసుకోగానే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ పోయి నెక్స్ట్ ఓన్లీ 3 మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎప్పుడైనా డేటా టైప్ కన్వర్షన్ చేయాలి అంటే లోయెస్ట్ డేటా టైప్ ని హైయెస్ట్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, కానీ హైయెస్ట్ డేటా టైప్ ని లోయెస్ట్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే సమ్ డ్రాబ్యాక్స్ విల్ బి అక్కర్డ్. సపోజ్ ఫ్లోట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ని ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అనేది పోతుంది. అదే షార్టెస్ట్ వాల్యూని లార్జెస్ట్ వాల్యూలోకి మనం కన్వర్ట్ చేసినా పర్వాలేదు. అందుకే ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దోళ్ళు అవుతారు, కానీ పెద్దవాళ్ళ నుంచి చిన్న పిల్లలు కాలేదు. సపోజ్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 2 operands, one operand as the character 1 and another one as also character 1. మనం దీన్ని దేంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, క్యారెక్టర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఒకటి వచ్చేసి క్యారెక్టర్, ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంటీజర్. క్యారెక్టర్ ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్ ఆక్యుపైస్ 1 byte ఆఫ్ మెమరీ, ఇంటీజర్ ఆక్యుపైస్ 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ. దీన్ని దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఇంటీజర్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అంటే the smallest data type can be converted to largest data type, but largest data type is converting into the smallest data type, some truncation will takes place. Next to character float, which one is the highest memory allocated, float occupies the highest memory, so the resultant value దేంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చమ్మా, ఫ్లోట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. one variable as of the type character and another variable as of the double, this can be converted into double. అంటే ఏది హైయెస్ట్ డేటా టైప్ ఉంటుందో దాంట్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. వన్ యాజ్ ద ఇంటీజర్ అండ్ అనదర్ వన్ యాజ్ ద క్యారెక్టర్. దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చమ్మా, ఇంటీజర్ లోకి. వన్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటీజర్. ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్ ఆల్సో ఇంటీజర్. వన్ వాల్యూ యాజ్ ద ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ and another variable as the float type of variable. This can be converting into the float type of variable. One is the integer and another one is double. Double లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. Why? Double occupies 8 bytes of memory, but integer occupies only 2 bytes of memory. So then దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. Suppose one variable as the character float type of variable and another one as the character type of variable. Which one is the largest data type? Float. So the resultant value is in float. Float and int, float, float and float, float, float and double లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. డబుల్ అండ్ క్యారెక్టర్ డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. డబుల్ అండ్ ఇంట్ డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. డబుల్ అండ్ ఫ్లోట్ డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. డబుల్ అండ్ డబుల్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేసి ఉంచాను. ఆల్ట్ ఎంటర్ అని కొట్టండి. నెక్స్ట్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఓపెన్. దీనికి వచ్చేసి టైప్ కన్వర్షన్ అని ఇచ్చానమ్మా. టైప్ కన్వర్షన్ డాట్ సి అని చెప్పేసి అన్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి అన్నాను. ఫ్లోట్ యావరేజ్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం. ఎంటర్ ఎనీ 3 numbers అని ఏబిసిని రీడ్ చేసామమ్మా. కీబోర్డ్ నుండి రీడ్ చేయడానికి స్కానర్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాము. %d, %d, %d. This %d is used for A and this %d is used for B and this %d is used for C. ఓకే, ఇప్పుడు మనం 3 values ని రీడ్ చేసాము. A + B + C by 3 అంటే కనుక నేను దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాను, యావరేజ్ కి అసైన్ చేస్తున్నాను. బిఫోర్ కన్వర్టింగ్ యావరేజ్ అనేది ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది, ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ టైప్ కాస్ట్ చేస్తున్నాను. కాస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ డిఫైన్ డేటా టైప్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ లో ఏ డేటా టైప్ లోకి కాస్టింగ్ చేస్తున్నారు అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ డిఫైన్. హియర్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ A + B + C by 3 ని నేను ఫ్లోట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, యావరేజ్ అనేది ఫ్లోటే కదా, మళ్ళీ మీరు ఫ్లోట్ లోకి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారంటే డిఫరెన్సియేషన్ నేను మీకు చూపిస్తాను. యావరేజ్ ఆఫ్టర్ కాస్టింగ్ ఎలా వస్తుంది, బిఫోర్ కాస్టింగ్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాము. ఫంక్షన్ F2, నెక్స్ట్ F9 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కంపైలింగ్. F9, control F9. Enter any 3 integers, suppose 21, 23, 27 అని ఇస్తున్నాను.
చూడండి యావరేజ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా బిఫోర్ కాస్టింగ్ ఫ్లోటింగ్ లోనే వచ్చింది కానీ నాకు కరెక్ట్ ఫిగర్ అనేది వచ్చిందా రాలేదు 23.0000 అని వచ్చింది. అదే ఆఫ్టర్ కాస్టింగ్ నాకు ఫ్లోటింగ్ లోకి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ కావాలి అంటే 23.66666 అని చెప్పేసి చూపించింది. కొన్ని నంబర్స్ కి తేడా తెలియదు నాన్న, కావాలంటే చూడండి. కంట్రోల్ F9 ఉంటున్నా. సపోజ్ 10, 20, 30 బిఫోర్ ఆఫ్టర్ సేమ్ వాల్యూ ఉంది, ఎందుకంటే దానికి రౌండ్ ఆఫ్ వాల్యూ అదే కాబట్టి. అట్లా కాకుండా రౌండ్ ఆఫ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోతే కనుక బిఫోర్ కాస్టింగ్ కి ఆఫ్టర్ కాస్టింగ్ కి వేరియేషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? ఆల్ట్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ size of operator. Size of operator is a unary compile time operator. This is used for knowing the size of the data types. Size of the data type ni find out చేయడానికి ఈ size of అనేది యూజ్ చేస్తారు. నాకు ఇప్పుడు size of int ఎంత, size of float ఎంత కావాలనుకోండి, అప్పుడు మనం size of operator ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీనికి కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దామా? ఫైల్లోకి వెళ్ళి న్యూ అని ఉందా, hash include stdio.h hash include conio.h void main as the function. సో సెమీకోలన్ పెట్టకూడదు, పైన కూడా హ్యాష్ అనేది కంపల్సరీ మనం స్పెసిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ ఎఫ్ అని తీసుకున్నాను, lrsr printf size of integer equal to %d /n comma size of int అని చెప్పేసి మనం డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సైజ్ ఆఫ్ అనే ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం. సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఈక్వల్ టు %d /n size of float. Next printf size of okay, size of float assigns to %d /n size of f. f అనేది ఏంటి? వేరియబుల్ నేమ్. get ch alt enter అని ప్రెస్ చేయనా, alt enter. ఓకే, f2 size of dot c function f2 size of e
dot C. Alt F9. No mistakes. Control F9. printf స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉందమ్మా, అది లింకర్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఎంత 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ, సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ వచ్చేసి 4. వేరియబుల్ ఎఫ్ తీసుకున్నాం కదా, ఎఫ్ కూడా ఫ్లోట్ టైప్ కాబట్టి 4 అని చెప్పేసి వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా, ఆల్ట్ ఎంటర్. ఓకే ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. ఓకేనా, ఈ రోజు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నామా, బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ సి, అంటే ఫార్మాటెడ్ అండ్ అన్ఫార్మాటెడ్ ఐఓ ఫంక్షన్స్. అన్ఫార్మాటెడ్ ఐఓ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి అన్ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ getch, getchar and getters function. Getch function is used to read at a time only one alphanumeric character from the keyboard, means either alphabets, numerics and special characters. At a time only one character can be read. Getchar means it reads only one alphabetic character at a time. Next, getters function is used to read one string at a time from the keyboard. Unformatted output functions are the putch is used to display only one alphanumeric character, and putchar is used to display at a time only one alphabetic character. Put as only one string can be displayed. Okay, this is నేను వీటిని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశానమ్మా. స్ట్రింగ్ బేస్డ్ వచ్చేసి getters and putters functions are used. నెక్స్ట్, కన్సోల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అన్న ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పటిదాకా మనకి అన్ఫార్మాటెడ్ లో ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్, వన్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్, వన్ స్ట్రింగ్ అని రీడ్ చేసాము. ఇన్ ద scanf ఫార్మాటెడ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ కి వచ్చేసి మోర్ దాన్ వన్ ఇన్పుట్ ని ఎట్ ఎ టైం రీడ్ చేయడానికి దిస్ ఫంక్షన్ కెన్ బి యూజ్డ్. ఇన్ దిస్ scanf function it has the two components are there. First one has the control string. Control string is used to specify the control access specifiers. Suppose integer కి వచ్చేసి access specifier %d, character కి వచ్చేసి %c, float కి వచ్చేసి %f, long కి వచ్చేసి %ld, double కి వచ్చేసి %lf, string కి వచ్చేసి %s. వీటిని కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్ అంటారు. కంట్రోల్ స్ట్రింగ్స్ మస్ట్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్. దెన్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ద కామా. దెన్ in which order we are using the control string, those order only we can use the variable names. The variable name must be embedded with the ampersand symbol. ampersand symbol అనేది ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం రీడ్ చేసే వాల్యూ అనేది మెమరీలో ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి అనేది కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ వేరియబుల్ కి ఒక అడ్రస్ ని పెట్టేసి మనం రీడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది దాంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ అంటే కనుక మోర్ దాన్ వన్ అవుట్పుట్ ఎట్ ఎ టైం డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, విత్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ లో మనం ఏదైతే రాస్తామో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది. నెక్స్ట్, ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా 2 కాంపోనెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటాం. ఒకటి కంట్రోల్ స్ట్రింగ్, తర్వాత వేరియబుల్ నేమ్. వేరియబుల్ నేమ్ ముందర మాత్రం యాంపర్సండ్ పెట్టక్కర్లేదు. వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద యాంపర్సండ్ సింబల్ బిఫోర్ ద వేరియబుల్ నేమ్ మీన్స్ the screen is very smaller one. We need not to specify the address of that variable. Automatically it displays on the screen. Okay na? Next, format specifiers and control strings we know. Next, type conversion. This function is used to convert the one data type to another data type. ఒక డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక డేటా టైప్ ని కన్వర్ట్ చేయడానికి టైప్ కన్వర్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. టైప్ కన్వర్షన్ కూడా 2 ways లో యూజ్ చేయొచ్చు. వన్ టెక్నిక్ ఈస్ బై అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ద క్యాస్ట్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు సింబల్ తో యూజ్ చేస్తారు. క్యాస్ట్ అంటే కనుక మస్ట్ అండ్ షుడ్ వి కెన్ స్పెసిఫై ద డేటా టైప్ ని నేను బ్రాకెట్ లో స్పెసిఫై చేయాలమ్మా. దీన్ని నేను ఆల్రెడీ డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించాను. లార్జెస్ట్ డేటా టైప్ ని స్మాలెస్ట్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే కనుక మనకి డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి వస్తాయి. అదే స్మాలెస్ట్ డేటా టైప్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద లార్జెస్ట్ డేటా టైప్, ఇట్ డస్ నాట్ లాస్ ఎనీ డేటా. ఓకే, నెక్స్ట్, సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఇస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద హౌ మచ్ మెమరీ ఈజ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ద డేటా టైప్స్. ఒక డేటా టైప్ కి లేదా ఒక వేరియబుల్ కి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. Thank you.